નમસ્કાર મિત્રો, થઈ જાય સાવધાન। રાજ્યની અંદર 25 જિલ્લાઓમાં પવનની ગતિવિધિ અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે મેઘ તાંડવ થવાને લઈને અતિ ભારે વરસાદ પડવાને લઈને એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે રાજ્યની અંદર અરબ સાગરના દરિયામાંથી આગળ વધી રહેલી સિસ્ટમ પણ હવે રાજ્યના વિસ્તારોની અંદર હાલ ટકરાયેલી જોવા મળી છે। આમ સિસ્ટમ ટકરાવાની સાથે સાયક્લોનિક સિસ્ટમ तीव्र दबाण ने जोर अत्यारे गुजरात उपर भारे जोर वधतुं जोवा मळ्युं छे। जोर वधवानी साथे गुजरातनी अंदर आजे पवननी तीव्रता साथे राज्यनी अंदर आव फाटेलुं जोवा मळी शके छे। अनेक जिल्लाओमां मेघ तांडव जोवा मळशे, नदी नाळा छलकाई शके छे जेवी पण आगाही करवामां आवी छे। ने आगाहीने जोता अनेक विस्तारोमां अत्यंत भारे वरसाद थवा अंगे हाई एलर्ट दर्शाववामां आवी रह्युं छे। राज्यनी अंदर वरसादीय सिस्टमनुं तीव्र जोर अने दबाण अत्यारे मजबूत बनतुं जोवा मळ्युं छे, जेमां अनेक विस्तारोमां तीव्र वरसाद पड़वाने लईने आजे रेड एलर्टनी साथे येलो एलर्ट अने ऑरेंज एलर्ट पण अमुक विस्तारोमां दर्शाववामां आव्युं छे। सिस्टमनुं तीव्र जोर अने दबाण अत्यारे गुजरातनी अंदर दरियाकांठाना विस्तारोमां घातक बनतुं जोवा मळ्युं छे, जेना कारणे अत्यंत मेघ तांडव अति भारे पवननी गतिविधिओ साथे राज्यनी अंदर मेघराजानी फरी एकवार एंट्री जोवा मळवानी छे। ने साथे ज पाछला 24 कलाकनी अंदर राज्यनी अंदर मेघराजाए धबडाटी बोलावेली जोवा मळी छे। ने गुजरातनी अंदर 211 तालुकामां पाछला 24 कलाक दरमियान धमाकेदार वरसादनी एंट्री जोवा मळी छे। ने अनेक जिल्लाओमां जळबंबाकार वरसाद खाबकी चूक्यो छे। ने जेमां सौथी वधारे सुरतनी अंदर पलसाणाना विस्तारोनी अंदर 6 इंच सुधीनो वरसाद खाबकता पाणीना दृश्यो जोवा मळ्या छे। आम राज्यनी अंदर आजे फरी एकवार पवननी तीव्रता साथे गुजरातनी अंदर अत्यंत भारे वरसाद पड़वाने लईने 25 जिल्लाओनी अंदर महत्वपूर्ण आगाही करवामां आवी छे। गुजरातनी अंदर आज फरी एकवार सिस्टमनुं जोर अने साथे गुजरातनी अंदर ચોમાસું मजबूत बनीने गुजरातना अनेक विस्तारोमां मेघ प्रलय लावी शके छे। वीजळीनी गर्जना साथे आजे मेघ तांडव जोवा मळशे, जेमां सौराष्ट्રના विस्तारोनी अंदर अत्यंत भारे जोर जोवा मळी शके छे, जेने लईने सौराष्ट्રના अनेक विस्तारोमां रेड एलर्ट दर्शाववामां आव्युं छे। साथे साथे दक्षिण गुजरातना जिल्लाओनी अंदर पण ચોમાસું तीव्र बनीने आगळ वधी रहेलुं जोवा मळी रह्युं छे। तो कच्छना विस्तारोनी अंदर घोर अंधकार साथे आजे मेघराजा तूटी पड़े, आभ फाटी पड़े तेवो माहोल कच्छना विस्तारोनी अंदर जोवा मळशे। उत्तर गुजरातना जिल्लाओनी अंदर पण राजस्थान तरफथी आवता पवनो अने सौराष्ट्र उपरथी आगळ वधती सिस्टमनी असरोने जोता उत्तर गुजरातना विस्तारोनी अंदर पण मेघमहेर जोवा मळशे। साथे साथे मध्य गुजरातना जिल्लाओनी अंदर पण पुष्कळ हवानुं दबाण तीव्र बनतुं जोवा मळ्युं छे। तापमाननी अंदर घटाडो जोवा मळी रह्यो छे। आम राज्यना अनेक विस्तारोमां आजे वातावरण पलटायेलुं जोवा मळशे। गाजवीज अने वीजळीना छमकारा अने कडाका भडाका साथे राज्यनी अंदर फरी एकवार भारे वरसाद थवाने लईने अनेक विस्तारोनी अंदर मोटी ने महत्वनी आगाही गुजरात राज्य माटे करवामां आवी छे। तेनी साथे साथे बंगाळनी खाडीमां पण फरी एकवार एक नवी सिस्टम बनीने आगळ वधती जोवा मळी छे। एक नवुं वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय बनतुं जोवा मळ्युं छे, जेना कारणे पण अनेक विस्तारोमां अत्यारे भारे वरसाद पड़वाने लईने महत्वपूर्ण आगाही करवामां आवी छे। आम एक सिस्टम अत्यारे गुजरात उपर टकरायेली जोवा मळी छे ने बीजा नंबरनी सिस्टम बंगाळनी खाडीमां तीव्र बनती जोवा मळी छे। साथे साथे गुजरातनी साथे बीजा अनेक राज्योनी अंदर पण ચોમાસું हवे मजबूत बनतुं जोवा मळ्युं छे, जेना कारणे अनेक विस्तारोमां आजे मेघ प्रलय जोवा मळी शके छे। अनेक विस्तारोमां मेघराजा मन मूकीने गुजरातनी अंदर वरसता जोवा मळशे। आम गुजरातना कया कया विस्तारोमां आजे भारे पवननी तीव्रता साथे अत्यंत मेघ तांडव जोवा मळशे, कया विस्तारोमां केटला इंच सुधीनो वरसाद जोवा मळी शके छे। साथे ज आवनारा 2 દિવસ दरमियान गुजरातनी अंदर शुं आगाही करवामां आवी छे जेवी संपूर्ण हवामान खाताने लगती माहिती मेळवशुं दोस्तो। तो तमाम दर्शक मित्रोने विनंती छे के विडियोना अंत सुधी तमाम मित्रों जरूरथी बन्या रहेजो। हाल तमे लाइव जोई शको छो के अरब सागरना दरियामांथी आगळ वधेलुं सायक्लोनिक सर्क्युलेशन अत्यारे गुजरातना दरियाकांठाना विस्तारोमां जेमां सौराष्ट्રના विस्तारोनी अंदर अने कच्छना विस्तारोनी अंदर आ सिस्टम टकरायेली जोवा मळी छे। सिस्टम ત્રાટકેલી જોવા મળી છે। સિસ્ટમ ટકરાવાની સાથે જ દરિયાની અંદર પણ હવે મોટા મોજા ઉછળતા જોવા મળી રહ્યા છે। દરિયો પણ ગાંડોતુર ગુજરાતની અંદર બનતો જોવા મળ્યો છે ને આમ અનેક વિસ્તારોમાં મોટો પલટો હાલ ગુજરાતના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યો છે।
જેને જોતા અત્યારે અરબ સાગરમાંથી આવતા આ પવનોની ઝડપો પણ મજબૂત બનતી જોવા મળી છે અને ગુજરાતની અંદર 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી લઈને 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર પવન અત્યારે ગુજરાતના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોની અંદર ફૂંકાઈ રહેલા જોવા મળ્યા છે. આમ તીવ્ર પવનોની ગતિવિધિઓ સાથે રાજ્યની અંદર આજે ગાજવીજ સાથે મેઘમહેર જોવા મળી શકે છે. સાયક્લોનિક સિસ્ટમની સૌથી વધારે અસરો અત્યારે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં જોવા મળી છે, જેમાં આજે સૌરાષ્ટ્રની અંદર દેવભૂમિ દ્વારકાનો વિસ્તાર, ભાનવડનો વિસ્તાર, સલાયાના વિસ્તારોની અંદર, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલાનો વિસ્તાર, મોરબીના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર, જામનગરના વિસ્તારોની અંદર, સાથે સાથે પોરબંદરના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદને લઈને હાઈ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરના વિસ્તારોની અંદર, વિરમ ગામનો વિસ્તાર, અહેમદાબાદનો જિલ્લો, ધોળકા અને નડિયાદના વિસ્તારોની અંદર પણ ભારે વરસાદ પડવાને લઈને આ સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે. સિસ્ટમનો સ્ટ્રફ લંબાયેલો જોવા મળ્યો છે. સિસ્ટમનો પટ્ટો આ સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાં ફેલાઈ રહેલો જોવા મળ્યો છે અને તીવ્ર સિસ્ટમ બનવાના કારણે આ બધા જ વિસ્તારોમાં આજે ગાજવીજ સાથે અત્યંત ભયંકર મેઘતાંડવ થવાને લઈને મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર આજે સૌથી વધારે ચોટીલા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, સલાયાનો વિસ્તાર, દેવભૂમિ દ્વારકાના વિસ્તારોની અંદર, ભાનવડના વિસ્તાર અને પોરબંદરના વિસ્તારોમાં આભ ફાટી શકે છે. જળબંબાકાર વરસાદ થવાને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં 4 ઇંચથી લઈને 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ આજે આટલા વિસ્તારોમાં ખાબકી શકે છે જેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. એ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના બાકીના વિસ્તારો, જેમાં જૂનાગઢના વિસ્તારની અંદર, અમરેલીનો વિસ્તાર, ગોંડલ, જસદણના વિસ્તારોની અંદર, ભાવનગરના વિસ્તારોની અંદર, અલંગનો વિસ્તાર, મહુવાના વિસ્તારો, ગીર સોમનાથની સાથે ઉના અને વેરાવળના વિસ્તારોની અંદર પણ ધીમો અને હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. પરંતુ પવનની તીવ્રતા રાજ્યના દરિયા કિનારાના સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાં અત્યંત ભયંકર સ્વરૂપની અંદર જોવા મળશે. દરિયા કિનારાના વિસ્તારોની અંદર ભારે પવન ફૂંકાતો જોવા મળી શકે છે. આમ આજે અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે. કચ્છનું વાતાવરણ પણ અત્યારે પલટાતું જોવા મળી રહ્યું છે. કચ્છની અંદર પણ યલો એલર્ટ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં કચ્છની અંદર ગાંધીધામના વિસ્તારની અંદર, માંડવી, બારડોલી અને નળિયાના વિસ્તારોની અંદર આજે તીવ્ર વરસાદ પડવાને લઈને યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરાંત રાપરનો વિસ્તાર, ખાવડના વિસ્તારોની અંદર અને લખપતના વિસ્તારોની અંદર પણ અત્યારે મોટો પલટો અને બદલાવ આવી રહેલો જોવા મળ્યો છે. આમ કચ્છની અંદર પણ સિસ્ટમના તીવ્ર દબાણની સાથે ભયંકર અસરો જોવા મળી છે, જેમાં કચ્છના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોની અંદર આજે આંધી, તુફાન, વંટોળ સાથે મેઘતાંડવ થવાને લઈને મહત્વપૂર્ણ આગાહી કચ્છ માટે પણ જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. સાથે સાથે ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર પણ હવે વાતાવરણની અંદર પલટો આવતો જોવા મળ્યો છે, જેમાં અનેક વિસ્તારોની અંદર અત્યારે બદલાવ આવી રહ્યો છે અને વાદળ છવાયા વાતાવરણ સાથે કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાતા જોવા મળ્યા છે, જેમાં બનાસકાંઠાના જિલ્લાની અંદર, સાબરકાંઠાનો જિલ્લો, અરવલ્લીનો જિલ્લો, પાટણ, મહેસાણા અને ગાંધીનગરના જિલ્લાઓની અંદર પણ આજે મધ્યમથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને જેમાં સૌથી વધારે મહેસાણાના વિસ્તારોની અંદર આજે અતિ ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે જેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે, કારણ કે સિસ્ટમનું તીવ્ર સર્ક્યુલેશન મજબૂત બનીને ઉત્તર ગુજરાતની અંદર મહેસાણાના વિસ્તારોની અંદર પોતાનું જોર વધારતું જોવા મળ્યું છે અને મહેસાણાના વિસ્તારોની અંદર પણ આજે ગાજવીજ પવનની તીવ્રતા સાથે ધોધમાર વરસાદ જોવા મળી શકે છે જેવી પણ મહેસાણાના વિસ્તારોને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. તો મધ્ય ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોમાં સિસ્ટમનું તીવ્ર દબાણ અને ભારે જોર જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે જ ચોમાસું પણ ઘાતક બનીને આગળ વધી રહ્યું છે, જેમાં આજે અહેમદાબાદના જિલ્લાની અંદર વિરમ ગામના વિસ્તારોની અંદર, અહેમદાબાદ, ધોળકાનો વિસ્તાર, નડિયાદના વિસ્તાર અને ખંભાતના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ પડવાને લઈને રેડ એલર્ટની સાથે યલો એલર્ટને ઓરેન્જ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. વિરમ ગામના વિસ્તારોને અહેમદાબાદના જિલ્લાની અંદર રેડ એલર્ટ, ધોળકાના વિસ્તારોની અંદર ઓરેન્જ એલર્ટ અને નડિયાદ અને ખંભાતના વિસ્તારોની અંદર હાલ તીવ્ર વરસાદને લઈને યલો એલર્ટ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેની સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાતના બીજા વિસ્તારો જેમ કે લુણાવાડાનો વિસ્તાર, ગોધરાનો વિસ્તાર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, બોડેલી, વડોદરાના વિસ્તારોની અંદર પણ આજે તીવ્ર પવનોની ગતિવિધિઓ સાથે મેઘમહેર જોવા મળશે. ખેડા, મહીસાગર અને પંચમહાલના વિસ્તારોની અંદર પણ તીવ્ર ઘાતક પવનો સાથે વરસાદ પડવાને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાતની અંદર ટેમ્પરેચરની અંદર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેમાં 3 ડિગ્રીથી લઈને 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું તાપમાન ઘટેલું જોવા મળ્યું છે. મધ્ય ગુજરાતની અંદર અને ગુજરાતના વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદ પડવાના કારણે ઠંડક પ્રસરતી જોવા મળી છે અને ગરમીમાંથી લોકોને રાહત મળતી પણ જોવા
મળી રહી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓની જો માહિતી મેળવવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર કાલે મેઘરાજાએ મન મૂકીને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર મેઘરાજા વરસેલા જોવા મળ્યા છે, જેમાં અનેક વિસ્તારોની અંદર 2 ઇંચથી લઈને 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ ખાબકેલો જોવા મળ્યો છે, જેમાં રાજ્યની અંદર છેલ્લા 24 કલાકની અંદર 211 તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ જોવા મળ્યો છે, અને જેમાં પણ સૌથી વધુ સુરતના વિસ્તારોની અંદર, પલસાણાના વિસ્તારોની અંદર 6 ઇંચ સુધીનો વરસાદ કાલે ખાબકેલો જોવા મળ્યો છે, અને આજે પણ પવનની તીવ્રતા સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર, જેમાં આમોદનો વિસ્તાર, ભરૂચનો વિસ્તાર, રાજપીપળાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર અને ભારે જોર સાથે આજે નર્મદાના વિસ્તારોની અંદર, ભરૂચનો વિસ્તાર, તાપી, નવસારીના વિસ્તારોની અંદર, ડાંગના વિસ્તારો અને વલસાડના વિસ્તારોની સાથે આહવા અને વ્યારાના વિસ્તારોની અંદર પણ ગાજવીજ સાથે મેઘરાજા ત્રાટકી શકે છે, જેવી આગાહી અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં કરવામાં આવી છે। ચોમાસું અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાંથી ધીમે ધીમે આગળ વધીને મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર પોતાનું જોર વધારી રહેલું જોવા મળ્યું છે। આમ એક બાદ એક નવી સિસ્ટમો ગુજરાતની સાથે ટકરાતા અને ચોમાસું રાજ્યની અંદર મજબૂત બનવાના કારણે ગુજરાતની અંદર સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યના જે પણ વિસ્તારોની અંદર હજી પણ વરસાદ જોવા નથી મળ્યો તે સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાં આજે પવનની તીવ્રતા સાથે મેઘમહેર જોવા મળી શકે છે। સિસ્ટમનું ભારે દબાણ અને ભારે જોર અત્યારે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યું છે, જેમાં કચ્છની અંદર ગાંધીધામ, નળિયા અને માંડવીના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાને લઈને અત્યંત રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરવામાં આવે તો દેવભૂમિ દ્વારકાનો વિસ્તાર, જામનગરનો વિસ્તાર, પોરબંદરના વિસ્તાર, જૂનાગઢના વિસ્તાર, ગીર સોમનાથના વિસ્તારોની અંદર પણ આજે પવનની તીવ્રતા સાથે અત્યંત ભારે વરસાદ પડવાને લઈને રેડ એલર્ટની સાથે યલો એલર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। આમ રાજ્યનું વાતાવરણ સતત પલટાતું જોવા મળ્યું છે। વાતાવરણની અંદર પલટા સાથે અનેક વિસ્તારોમાં મેઘરાજા મન મૂકીને આજે વરસી શકે છે, જેવી મહત્વપૂર્ણ આગાહી રાજ્ય માટે કરવામાં આવી છે। આજે અને આવતીકાલ દરમિયાન કયા વિસ્તારોમાં તીવ્ર વરસાદની આગાહી રહેલી છે તેની ઉપર જો નજર કરવામાં આવે તો આવતીકાલ દરમિયાન પણ રાજ્યની અંદર કચ્છના વિસ્તારોની અંદર અને સૌરાષ્ટ્રના, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની અંદર પવનની તીવ્રતા સાથે ભારે વરસાદ જોવા મળશે। જોકે ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પવનની તીવ્રતા સાથે મધ્યમ વરસાદ આવતીકાલ દરમિયાન જોવા મળી શકે છે। આમ ગુજરાતની અંદર અને અનેક વિસ્તારોમાં આજે અને આવતીકાલ દરમિયાન ભારે વરસાદ પડવાને લઈને મહત્વપૂર્ણ આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે। આજે ગુજરાતની અંદર જોધપુરના વિસ્તારોની અંદર, ગ્વાલિયરનો વિસ્તાર, નાગપુરનો વિસ્તાર, ભુવનેશ્વર, ધાનબડ, અલ્હાબાદના વિસ્તારોની અંદર, વિશાખાપટ્ટનમ, હૈદરાબાદ, મુંબઈના વિસ્તારોની અંદર, સાથે સાથે બેંગલવીના વિસ્તારોની અંદર અને બેંગલુરુના વિસ્તારોની અંદર, સાથે સાથે મદુરાઈના વિસ્તારોની અંદર પણ પવનની ગતિવિધિઓ સાથે મેઘતાંડવ જોવા મળી શકે છે, અને ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં આજે તીવ્ર વરસાદ પડવાને લઈને રેડ એલર્ટ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે। તો વરસાદ અંગેની તાજી નવીને પળપળની માહિતી દોસ્તો સૌપ્રથમને રોજ રોજ મેળવવા ચેનલમાં નવા છો તો અત્યારે જ લાઈવ ગુજરાત સમાચાર યુટ્યુબ ચેનલને તમામ દર્શક મિત્રો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો।